గౌతమ్ నాయుడు ఓకేనా? స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఓకే. టుడే టాపిక్ ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ అనే పాయింట్ మీద చెప్తాను. రిషింద్ర ఆన్లో లేవా నువ్వు? ఓకే రైట్. రిషింద్ర ఓకే. అరే మ్యూట్ లో లేవా రిషింద్ర? ఓకే. ఇండక్షన్ ఇది సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ coil like this. When current is flowing through this coil, current is flowing through this coil, then magnetic field is produced. ఈ కరెంట్ కాయిల్ కుండా పోతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యాజ్ I is increasing, magnetic field increasing, flux is equal VAN, increasing. As current is increasing, magnetic field increasing, flux linked with the coil increases. Then automatically induced EMF produced opposite to the direction of the magnetic flux. Opposite to the direction of the magnetic flux. దీన్ని మనం induced EMF అంటాం. So E is equal to minus d phi by dt. E is equal to d phi by dt. విషేంద్ర, yes sir, ఏంట్రా దాని నుంచి మాట్లాడలేదు, వాల్యూమ్ లోలో ఉంది సార్, చూసుకోవాలా? రైట్. E is equal to minus d phi by dt. Phi అంటే ఫ్లక్స్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యూనా ఈ రా ఈఎంఎఫ్ రా ఓరి మీరు ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ E is equal to minus d phi by dt. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ని E అంటాం. కరెంట్ అయ్యి ఇచ్చేస్తూ D పెరిగితే ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంది. ఫ్లక్స్ పెరిగితే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. This opposes the change of flux. The increasing current increases, changes the flux, then induced EMF produced. This induced EMF opposes the change of flux. The induced EMF opposes the change of flux. Right. The induced EMF produced
opposes the growth of current. Growth of current. This property is called as self-induction or self-inductance. L. Self-induction or self-inductance. L of the coil. Self-induction or self-inductance of the coil. So the induced EMF produced by current, by increasing current or decreasing current, that induced EMF opposes the change of current. This property is called as self-inductance. This property is called as self-inductance. The self-inductance also called as electrical inertia. This is also called as electrical inertia, opposes the change. This is also called as electrical inertia. Okay, can I go to next point? Yes, sir. Simple గా ఒకే ఒక లైన్ లో చెప్తే, when the current increases or decreases in a coil, induced EMF is produced dq na. dq అంటే d phi, ఇది ఫ్లక్స్ రా. అరే మొదటిసారి క్లాస్కి వచ్చారా నువ్వు? 10 రోజుల నుంచి కొట్టుకున్నా మనం ఫ్లక్స్ అని phi అంటే. రైట్. బి అంటే ఏంటి సార్, ఐ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎట్లా నువ్వు? రైట్. ఓకే, when the current increasing or decreasing, then induced EMF is produced. This induced EMF opposes the cycle. What is flux? Very good, very good. Flux ante enti? Very good. Okay, d phi by dt అనుకుంటాం. దీన్ని మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, కోషంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి? కోషంట్ ఆఫ్ self-inductance. Quotient of self-inductance, induction or inductance. Right. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఓకే, ఫ్లక్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రా. కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నే మనం ఫ్లక్స్ అనుకుంటాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనుకుంటాం. రైట్. అంటే దీనిలో కరెంట్ వెళ్తుంది అనుకోండి. ఉదాహరణకి కాయిల్ తీసుకున్నాం. ఈ కాయిల్లో కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇలా కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఈ ట్రావెల్ అయ్యేటువంటి కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ ఫ్లక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మారడం వల్ల ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అపోజెస్ ద కరెంట్. దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోషంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టర్న్ లో వచ్చే ఫ్లక్స్ ఫై, n టర్న్స్ ఉండే ఫ్లక్స్ n5. ఈ n5 proportional to I, current flowing through the coil. There are n number of currents in the coil. Flux linked with each coil is equal to phi. N turns carries a flux n5. The n5 proportional to I. Therefore, n5 is equal to L into I. This L is called as quotient of self-inductance. Quotient of self-induction. Right. L is called as quotient of self-inductance. Right. ఇప్పుడు Faraday's law ప్రకారం E is equal to
minus d by dt of n5 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే E is equal to minus L into di by dt అన్నారు. Therefore, E is equal minus L into di by dt. So itla రాసుకోవచ్చు. What is L? Quotient of self inductance. What is di by dt? Rate of change of current. Rate of change of current. Okay. ముందుకు వెళ్ళొచ్చా విశేంద్ర? రైట్. ఓకే, చూడండి ఒక చిన్న పాయింట్ రాద్దాం. ఏంటా చిన్న పాయింట్ ఒకసారి చూడు. ఎల్ కి యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎల్? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ బై డిఐ బై డిటి. ఈ అంటే వోల్ట్ బై ఆంపియర్ పర్ సెకండ్. వోల్ట్ సెకండ్ బై ఆంపియర్. వోల్ట్ సెకండ్ బై ఆంపియర్. దీన్ని మనం సింపుల్ గా ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ రా, క్యూ కాదు అది పై రా. పై అంటే ఫ్లక్స్, N5 అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్. దీన్ని మనం హెన్రీ అంటాం. నేమ్ ఆఫ్ ఏ సైంటిస్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెన్రీ. ఓకే, దీన్ని మనం యు ఆర్ సింప్లీ కాలింగ్ యాజ్ హెన్రీ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, రైట్. Can I go to next point? Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు చిన్న ఫార్ములా అవుతుంది. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్, సర్క్యులర్ కాయిల్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. ఇప్పుడు మనం ఒక let us take a circular coil. It has n turns. Let I is the current flowing through it, R is the radius. Then magnetic field is equal to mu naught Ni by 2R. Mu naught Ni by 2R. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, as the current is changing, as I is changing, flux linked with the coil changes. So what is phi? Flux is equal B A N. What is B? So it is equal mu naught A N square by 2R into I. This is equal phi. Right. But we know phi is equal Li. So L is equal mu naught pi R square N square by 2R. R cancel. So that is equal mu naught pi N square R by 2. Mu naught pi N square R by 2.
దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. అంటే ఫ్లక్స్ లెక్కేయాలి ఎప్పుడు కూడా. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. So first step, you have to calculate B, then you have to calculate phi flux BAN. Phi is equal, you substitute B here, phi is equal Li, L is equal mu naught pi n square. అట్లా వేసుకున్న పర్లేదు, n5 కూడా వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. n5 is equal Li, నో ప్రాబ్లం, అట్లా రాసుకున్న పర్లేదు. n5 is equal Li కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, అదే ఉంది. ఒకవేళ అలా రాసేటైతే మనం కొద్దిగా ఈక్వేషన్ మారుస్తాం. n5 is equal to, అప్పుడు ఇది రాయం, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రాయం, ఓన్లీ BA రాస్తాం. n5 is equal n into BA. ఇట్లా అర్థమవుతుంది, పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓన్లీ 5 రాసేటప్పుడు n5 రాస్తాం, లేదా మొత్తం రాసుకునేప్పుడు సరిపోతుంది. ఓకే ఓకే చేద్దాం, నన్ను చేస్తాం. n5 is equal n into BA. ఓకే, ఇది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. నెక్స్ట్, ఇండక్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్. ఇండక్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే 1, 2, 3, దీనికి ఉండబోయే కరెంట్ I. సో ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ EMF E1 is equal minus L into di by dt. E2 is equal minus ఇది L2, ఇది L1, ఇది L3, minus L2 into di by dt. E3 is equal minus L3 into di by dt. L అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని అర్థం. EMI అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అర్థం. EMI ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. రైట్, ఈ మూడిటికి బదులు ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇండక్టర్. ఒకే ఒక ఇండక్టర్ కరెంట్ పంపించాం. I am using only one inductor. ఇక్కడ E రాసుకోవచ్చు. So E is equal to minus L into di by dt. EMI ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లో సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అనేది ఒక సబ్ టాపిక్. అరే బుక్స్ తెచ్చుకోమని కొనుక్కోమని చెప్పాం, చాలా రోజులైంది, 6 నెలలు అయిపోయింది స్టార్ట్ అయ్యి, ఇంకా బుక్స్ తెచ్చుకోకుండా సార్ అది ఇది అడిగితే ఎలా? బుక్స్ తెచ్చుకోండి, మీరు మెటీరియల్ కొనుక్కోకపోతే ఎలా? సంవత్సరం అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మెటీరియల్ కొనుక్కోకపోతే ఎలా? ఏదైనా అంటేనే ఫీల్ అవుతారు. మెటీరియల్ కొనుక్కుంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది, చెప్తుంది. మీరు ఎప్పుడో డిసెంబర్ అయిన తర్వాత జనవరిలో మెటీరియల్ కొనుక్కోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? తెప్పించుకోండి మెటీరియల్. ఎలాగోలా ఆలోచించండి, ఎలాగోలా ఆలోచించండి. మెథడ్ ఏదైనా ఆలోచించండి. ఒక 10 మంది కలిసి ఒకరిని పంపించి తెప్పించుకోవడమో, లేకపోతే వేస్ట్ కదా. ఇంత నేను చెప్పి నువ్వు చదువుకోకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది. ఒకరు వెళ్ళొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. విజయవాడలో కొంచెం సీరియస్గా ఉన్నా, మరి 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక ఊళ్ళో,
ఒక రెండు తెచ్చుకోవచ్చు. మన ప్రిన్సిపల్ గారి క్యాంపస్ లోనే ఉంటాడు, మీరు చక్కగా వెళ్ళి ఆ రూమ్స్ చెప్పి తెలుసుకొని తెచ్చుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం అండి. అవును, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, వెళ్ళచ్చు. డీన్ సార్ ఉంటున్నాడు, ఒక రెండు జేఎల్ఏస్ ఉంటారు క్లాస్ లో, తర్వాత కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ ఉంటున్నారు. ఓకే, అంటే రెడ్ జోన్ అంటే మనం బయట నుంచి ఏదైనా పర్సనల్ గా ఏదైనా కార్ లాంటిదో ఒక వీలర్ అట్లా తీసుకొని వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అది బస్సులు అయితే లేవు కదా, కాబట్టి అది ఒకసారి మీరు గమనించండి. ఓకే, ఎప్పుడో తెచ్చుకోవాల్సింది, బాగా సీరియస్నెస్ లేనప్పుడే. నేను చెప్పే చాలాసార్లు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నా అన్నాను. సో ఈ మొత్తం అంటే రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ అంటే మొత్తానికి బదులు V is equal to V1 plus V2 plus V3 అని రాసినట్టు E is equal అని రాసుకోవచ్చు, E1 plus E2 plus E3 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే L into minus L into di by dt is equal minus L1 into di by dt minus L2 into di by dt minus L3 into di by dt. Therefore L is equal to L1 plus L2 plus L3. So self-inductance coils add చేసుకోవాలి. We have to add the self-inductance of the coils. రెసిస్టెన్సెస్ ని మనం సిరీస్ లో కలిపితే ఎలానో అట్లానే ఇండక్టెన్స్ అನ್ನು కూడా సిరీస్ లో కలిపితే అంతే. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. విషయేంద్ర అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. Can I go to next point? Yes sir. Complete అయిందా? అయ్యింది సార్. 205. ఓకే. తర్వాత ఇండక్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇండక్టెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇదొక ఇండక్టరు, దీనికి ఇంకొక ఇండక్టర్ కలుపుతాం, దీనికి ఇంకో ఇండక్టర్ కలుపుతాం, 3 ఇండక్టర్స్ కలుపుతాం. దీనికి వచ్చే కరెంట్ విడిపోతుంది, I1 I2 I3. అప్పుడు E is equal minus L1 into di1 by dt. E2 is equal to, అంటే ప్యారలల్ కాబట్టి di2 by dt. E is equal minus L3 into di3 by dt. ఈ అన్నిటికీ బదులు ఒకే ఒక ఇండక్టర్ ని కలిపితే ఇది IL. రైట్. సో ఇక్కడ I can be divided into 3 parts. So I is equal I1 plus I2 plus I3. నేను రాసుకుంటాను, డిఫరెన్షియేషన్ రాస్తాను. మైనస్ di1 by dt minus di2 by dt minus di3 by dt. So E by L.
E by L1, E by L2, E by L3. So 1 by L is equal 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. When inductors are connected in parallel, the effective inductance will be decreased. Okay. ఇది inductances in parallel. Completed. Yes, sir. Right, complete అయిందా? నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్ళొచ్చా? Yes, sir. రైట్. ఓకే. Next point. Self-induction of a inductance of a solenoid. Self-inductance of a solenoid. So let us take a solenoid. This is a solenoid whose length is equal to L. Total number of turns is equal to N. I is the current flowing through the solenoid. For unit length, the number of turns is equal to N by L. For L length, the number of turns is equal to N. For unit length is equal, N is equal N by L. We know what is the magnetic field at the center of the solenoid. B is equal mu naught Ni. Suppose the area of cross section of solenoid is equal to A, then flux linked is equal BA. That is equal mu naught Ni into A. Mu naught into for each term. Right. For each term, for total terms, the flux linked is equal. Phi is equal mu naught N I A into number of turns N. N ante N into L. Therefore, flux is equal mu naught N square AL into I. So, but we know flux is equal Li. So, L is equal mu naught N square A into L. This is the magnetic induction
self inductance of a solenoid. Mu naught n square A by L. Mu naught n square A by L. Or in another form, in another form you can write as L is equal mu naught n square L square A into L. L cancel. L is equal mu naught n square into A, equation number 1, equation number 2. సార్ బై ఎల్ ఉంది తెలుసు ఒక L ఉంటుంది పక్కన అంతేనా కింద బై ఎల్ ఉంది సార్ ఓకే దేర్ ఈజ్ అనదర్ L లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఓకే అనదర్ L ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఇది డైరెక్ట్ గా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ చాలాసార్లు డైరెక్ట్ గా అడిగారు ఈ బిట్లు సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సాలినాయిడ్ ఒకసారి ఆ రెండింటిని గమనించుకోండి తర్వాత ఇండక్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ next point energy stored in an inductor. Let us go to the next point. Very good, Rahul Raman, Gautam Naidu, 212. Energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. ఒక ఇండక్టర్ లో స్టోర్ అయ్యే ఎనర్జీ సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ an inductor, this inductor connected to a cell and undergoing a switch. This is switch, this is EMF cell. What is induced EMF developed? Minus di by dt. Induced EMF developed in the inductor during the growth or decay. The negative side indicates EMF opposes the current. EMF opposes the current. Right. This is the cell EMF. This is equal to minus L di by dt. So from Kirchhoff's law, Kirchhoff second law, total EMF ante gurtunakunta E plus E is equal to 0. Therefore E is equal to L into di by dt, equation number 1 and equation number 2. L into di by dt, equation number 2. Right. Suppose let dq is the charge flowing through the wire, then dw is equal to Gurtunda, W is equal to Q into V, dw is equal to V into dq. V anna E anna okate. Therefore E into dq. So dw is equal L into di by dt into dq. L into di by dt into dq. But we know
dq by dt is equal to I. Therefore, d double is equal L into I into di. So total work done W is equal integral Li I into di. W is equal Li by 2. ఏం రావాలి నెగిటివ్ ఎందుకు రావాలి అంటే నెగిటివ్ ఎంఎఫ్ పాజిటివ్ ఎంఎఫ్ కదా ఈ ప్లస్ ఈ ఈక్వల్ టు కాబట్టి మైనస్ వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది ఎలా అవుతుంది టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ప్రకారం టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా ఇప్పుడు ఈ ఈఎంఎఫ్ ప్లస్ ఈఎంఎఫ్ 0 రావాలి ప్లస్ ఈ 0 రావాలి మైనస్ చేసుకున్నాం దీని ఒక ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఏమంటాయి ఈక్వలెంట్ మైనస్ చేసి so this is the work done. This work done increase the flow of the circuit. It is shown as magnetic potential. This work done is shown as magnetic potential. So magnetic potential ద్వారా half ఇది ఎలా అవుతుంది magnetic potential energy గా చెప్పుకుంటాం this is called magnetic potential energy అని చెప్పుకుంటాం okay this is called magnetic potential energy అని చెప్పుకుంటాం L is required. It is called magnetic potential energy. You are writing magnetic potential energy. So the amount of work done to increase the current in an inductor. In an inductor, the problem is stored as magnetic potential energy.
టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్జిబ్రిక్ మనకి కాలిక్యులేటర్ ఒకటి పుట్టబెట్టుకున్నాను చూడాలి విశేషంగా సార్ కాలిక్యులేటర్ తర్వాత తెలియదు సార్. ఒక చిన్న అనేది అక్కడ ఇక్కడ ఈ ప్రకటన అనేది యొక్క క్యాపిటల్ అంటే మనం సహజంగా పాయింట్స్ వాడుతున్నాం. ఒకటి వాడేవాళ్ళు అది ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ వాడుతున్నాం. ఇది కూడా ఈఎంఎఫ్ ఈఎంఎఫ్ అవుతుంది. చాలా కోసం డిఫరెంట్ గా వాడతారు సహజంగా మాలి ఓకే పాయింట్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ రెండు కాయిల్ న్యూట్రల్ అంటే కాయిల్స్ అన్నారు. వెరీ గుడ్ గౌతమ్. న్యూట్రల్ అంటే రెండు పాయింట్స్ అయినాయి. సపోజ్ ఒక కాయిల్ ఈ కాయిల్ని మనం ప్రైమరీ కాయిల్ అంటాం. దీన్ని మనం ప్రైమరీ కాయిల్ అంటాం. తర్వాత మనకి వేరే కాయిల్ వస్తుంది. సెకండరీ కాయిల్ ప్రైమరీ కాయిల్ సెకండరీ కాయిల్. దీనిలో మనకు ఈ ప్రైమరీ కాయిల్లో మనం సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ కాయిల్. ప్రైమరీ కాయిల్లో అయితే కరెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే దీంట్లో కరెంట్ పోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది. కరెంట్ పెరిగితే ఫ్లక్స్ మారుతుంది. ఫీల్డ్ మారుతుంది, ఫ్లక్స్ మారుతుంది. ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో మారేటువంటి ఫ్లక్స్ దీంట్లో లింక్ అవుతుంది. సెకండరీ కాయిల్ లింక్ అవుతుంది. లింక్ అవ్వడం వల్ల ఇండ్యూస్ కరెంట్ పోతుంది. ఇండ్యూస్ కరెంట్ అది ప్రైమరీ కాయిల్లో వచ్చేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్. ఈ ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ సెకండరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అని పెట్టుకుంటాం. ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ సెకండరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఇండ్యూస్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ కీ నొక్కుతావు. కీని కంప్రెస్ చేస్తే దీంట్లో కరెంటు పెరుగుతూ ఉంటుంది. కరెంటు పెరుగుతూ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఫ్లక్స్ మారుతూ ఉంటుంది. ఈ మారేటువంటి ఫ్లక్స్ దీనికి లింక్ అవుతుంది. అప్పుడు దీంట్లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ దీనిలో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇస్తుంది. అంటే ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ సెకండరీ కాయిల్లో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లేక ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇస్తుంది. దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. అంటే ఒక కాయిల్లో ఉండేటువంటి చేంజ్ రెండో కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఎఫెక్ట్ మారుతుంది. ఇది పాయింట్.
అంటే దీంట్లో కూడా ఫ్లక్స్ చేంజ్ కావాలి. అంటే ప్రైమరీ కాయిల్లో సెకండరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి కరెంట్కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటుంది. దీన్ని మనం మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. ∅s is equal M into IP. ∅s అంటే ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ మారుతుంది. అంటే జనరల్ గా ఇంత దూరంగా ఉండదు, పక్క పక్కనే ఉంటుంది. ఇట్లా ఫస్ట్ ప్రైమరీ అనుకో, దీని మధ్యలోకి ఇలా సెకండరీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఉంటే కాయిల్ ఈ మధ్యలోకి ఇలా సెకండరీ వస్తుంది. ఇవన్నీ సెకండరీస్, ఇవన్నీ ప్రైమరీగా ఉంటాయి. అంటే పక్క పక్కనే ఉంటాయి. పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల అంటే అర్థం ఏంటి? సపోజ్ మనం ఇలా ఇది ప్రైమరీ కాయిల్ అనుకో, దానికి అనుకున్నాం, ఇది సెకండరీ కాయిల్, ఇట్లా వస్తాయి. ఇవన్నీ ఇలా లింక్ అయి ఉంటాయి. ఇలా ఇది ఇలా అంటే ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉన్న కరెంటు మార్పు ఫ్లక్స్ మారుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ దీనికి కూడా లింక్ అవుతుంది. ఇట్లా సెకండరీ కాయిల్ అర్థం అవుతున్నాయా? దీంట్లో ఫ్లక్స్ దీనికి లింక్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి కరెంట్కి ప్రపోర్షన్. ఒక ఆయన అడుగుతాడు, సార్ దీంట్లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఈ రెండు పక్క పక్కన కలిసి ఉంటాయి. దీంట్లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ వస్తే దీనిలో కూడా ఫ్లక్స్ చేంజ్ రావాలి. ఓకే, దీనిలో ఫ్లక్స్ చేంజ్ రావాలంటే ఏం రావాలి? దీంట్లో కరెంట్ మారాలి. ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ పెరిగినా, ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ తగ్గినా ఈ ఫ్లక్స్ చేంజ్ వస్తుంది. ఇది సెకండరీ కాయిల్ పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల లింక్ అవుతుంది. అందుకని సెకండరీ కాయిల్లో వచ్చేటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ ప్రైమరీ కాయిల్లో ఉండేటువంటి కరెంట్ కి లింక్ అవుతుందని ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తుంది. సో ఈ ∅s ప్రపోర్షనల్ టు IP, ∅s is equal M into IP. దీన్ని మనం సింప్లీ కాలింగ్ యాజ్ M is called as మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. మ్యూచువల్ అంటే ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయి రెండో దాని మీద డిపెండ్ వస్తుంది. సో మనకు గుర్తుంది E is equal minus d∅dt. ∅ అంటే ఫ్లక్స్ రా. సో E is equal minus M into dIP/dt. ఇది గమనించాలి. E is equal minus M into dIP/dt. అది గుర్తుందనుకుంటా, ఇండ్యూస్డ్ ఫార్ములా గుర్తుందనుకుంటా. E is equal to minus d∅/dt. ఇదేదో లా అనుకున్నాం మనం, గుర్తుందనుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లా. ఫస్ట్ చెప్పాను న్యూమన్స్ లా అని, సెకండ్ లా ఫస్ట్ లా అని, ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా అని, ఫారడేస్ సెకండ్ లా అని చెప్పుకున్నాం. మొన్న నోట్స్ చూడండి ఒకసారి, నిన్న మొన్న నోట్స్ ఉంటే చూడండి. రైట్, ఇది సెకండ్ లా, ఫారడేస్ సెకండ్ లా. అది ఫారడే ఫస్ట్ లా ఏంది? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ఏ కాయిల్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఫస్ట్ లా. సెకండ్ లా ఏంది? E is equal to minus d∅/dt అనేది సెకండ్ లా. దానికి న్యూమన్స్ లా అని కూడా ఒక పేరు పెట్టుకున్నాం. తర్వాత లెంజెస్ లా వచ్చింది. ఓకే, దాన్ని లెంజెస్ లా అని కూడా అంటాము. ఓకేనా? E is equal minus M into dIP/dt. దీన్ని మనం M ని మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. అంటే రెండు కాయిల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. రైట్, so next, can I go to next point, Rishendra? Yes, sir. ఓకే, ఈ వీక్ ఇండక్షన్ లేదు రై, కానీ సిలబస్ ట్రాక్ ఉంది.
ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సిలబస్ లో లేదు, కానీ ట్రాక్ ఈ రోజు రేపు చెప్పాల్సిన ట్రాక్ ఉంది, అందుకని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కి రెండు చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్, ఇప్పుడు టూ సర్క్యులర్ కాయిల్, రైట్, ఇదొక కాయిలు, ఇదొక కాయిలు, ఈ రెండు కాయిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కాయిల్స్ లో దీనిలోంచి I2 అనేటువంటి కరెంట్ పోతుంది. ఇది రెసిస్టెన్స్ రేడియస్ R1 R2. వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది టూ కాయిల్స్? దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెండు కాయిల్స్ యొక్క మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ లెక్కేయాలి. రైట్, జాగ్రత్త వినండి. అంటే అవుటర్ కాయిల్ కింద కరెంట్ పోతుంది. ఈ అవుటర్ కాయిల్ కింద కరెంట్ పోయేటప్పుడు ఈ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏంటా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? B ఈజ్ ఈక్వల్ μ0 I2 by 2, అంతేగా 2R1 వస్తుంది. μ0 I2 by 2R1 వస్తుంది. రైట్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీని వల్ల వస్తుంది. ఈ సెకండ్ కాయిల్ కూడా ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ వస్తుంది. ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ద సెకండరీ కాయిల్. దీంతో లింక్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత? ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ B ఇంటూ దీని ఏరియా πr1 స్క్వేర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ μ0 I2 πr1 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ R1. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఒకటే అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ది R2, ఓకే, 5 ఇంటూ R1 స్క్వేర్. దీనికుండా పోయే కరెంట్ వల్ల ఈ లోపల ఏర్పడే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ μ0 I2 by 2R2. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కాయిల్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ కాయిల్ తో లింక్ అయ్యే ఫ్లక్స్ చేస్తాం. ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ BR1 స్క్వేర్. బట్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా గుర్తుందిగా, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ M ఇంటూ I. ఇందాక ఫార్ములా. వాట్ ఈజ్ M? M ఈజ్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో M ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 by R1 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ R2. ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది టూ కాయిల్స్. అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? ఫస్ట్ అవుటర్ రింగ్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దాన్ని ఇన్నర్ రింగ్ లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్స్ తో కలిపాం, ఏరియాతో కలుపుకున్నాం. అవుటర్ రింగ్ లో వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూసుకొని ఇట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్నర్ రింగ్. అప్పుడు దాని ఫ్లక్స్ ఫార్ములా వస్తుంది. Phi is equal to B into πr1 square. So phi is equal MI. ఎందుకంటే phi సెకండరీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ కదా మన ఫార్ములా ప్రకారం. దీంట్లో సెకండరీ phi సెకండరీ, ఇది సెకండరీ కాయిల్, ఇక్కడ అది ప్రైమరీ కాయిల్ కింద లెక్క. కాబట్టి phi సెకండరీ ప్రపోర్షనల్ టు M ప్రైమరీకి ఈక్వల్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. IS is equal M into IP. ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టూ సర్క్యులర్ కాయిల్స్.
ఓకే 200 రాహుల్ రమణ్. ఐ ఉండదు ఇంకా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ లో ఐ ఉండదు. ఐ వోంట్ బి దేర్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. కౌశిక్ ఐ అనేది ఉండదు నాన్న, ఓన్లీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్సే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, వేద్దాం. రెండవ అప్లికేషన్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ 2 కాయిల్. స్క్వేర్ కాయిల్ చేద్దాం. ఇది ఒక స్క్వేర్ కాయిల్, దీని లెంగ్త్ ఎల్, దీని మధ్యలో ఇంకో స్క్వేర్ కాయిల్ పెట్టాం, దీని లెంగ్త్ స్మాల్ ఎల్, దీనికి కూడా కరెంట్ వెళ్తుంది. ఇది ప్రైమరీ కాయిల్ అవుతుంది, ఇది సెకండరీ కాయిల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది 2 కాయిల్? అంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాయిల్ కుండా పోయే కరెంట్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇది స్క్వేర్ కాయిల్ కదా, స్క్వేర్ కాయిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేసాం మనం, గుర్తనుకుంటాం. μ0/4π ఒకదాని వల్ల వచ్చిన 8√2. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాయిల్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ μ0/4π I/L ఇంటూ 8√2 అవుతుంది. దీనివల్ల దీంతో ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది కాబట్టి BP ప్రైమరీ ఇంటూ దాని ఏరియా అంటే L² అంటే μ0/4π I/8√2 L²/L. సో మనకు తెలుసు ∅s is equal M into I primary implies M is equal μ0/4π 8√2 L²/L. సింపుల్ స్టెప్స్ అదే. ప్రైమరీ కాయిల్ కుండా పోయే కరెంట్ వల్ల యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అది సెకండరీ కాయిల్ కుండా వచ్చే ఫ్లక్స్ లెక్కేస్తుంది. సో ఫ్లక్స్ ఇన్ సెకండరీ is equal M into I primary. M is called as mutual inductance of the coil. So √2 L²/L. √2 L²/L. ఓకే, ఈ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, దీనికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ అన్న ఇవి. సో M proportional to L²/L. ఓకే, ఇది మోడల్, ఇది మోడల్స్ వరకు. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాం. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? రిషేంద్ర అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. సో ఒక సర్కులర్ కాయిల్ వేసాము, ఒక స్క్వేర్ కాయిల్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదొక కాయిల్, బిగ్గర్ కాయిల్. దీని యాక్సిస్ మీద ఇంకొక చిన్న కాయిల్ ఉంది, దీని రేడియస్ వచ్చి R1, దీని రేడియస్ వచ్చి R2. ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ వచ్చి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు X.
What is the mutual inductance of the two coils? Mutual inductance of the two coils అంటే దీనిలో కరెంట్ వెళ్తుంది. ఈ కరెంట్ వల్ల దీని యాక్సిస్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. మ్యాక్సిస్ ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకుంటా, మ్యూ నాట్ NI R స్క్వేర్ బై 2 into x square plus R1 square whole power 3/2. Mu naught NI R1 square by mu naught NI R1 square by 2 into x square plus R1 square. అంటే ప్రైమరీ కాయిల్ లోని కరెంట్ వల్ల సెకండరీ కాయిల్ వద్ద at the secondary coil you are forming the magnetic field. గుర్తుందా ఈ పాయింట్? ఫార్ములా మర్చిపోయాను, చాలా గుర్తుంది చెప్పాను ఈ ఫార్ములా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ B into pi R2 square. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ B mu naught, కరెంట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని తీసేద్దాం, mu naught I pi R1 square R2 square by 2 into x square plus R1 square whole power 3/2 into flux. Flux proportional to I మనం తెలుసుకోండి. Flux in secondary proportional to current in primary. ఈ రెండు రాస్తే m వాల్యూ వస్తుంది. m is equal mu naught pi R1 square R2 square by 2 into x square plus R1 square whole power 3/2 ఇలా వస్తుంది. ఇది కూడా అప్లికేషన్ ఒక మోడల్. రెగ్యులర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ గీసాము, తర్వాత స్క్వేర్ కాయిల్స్ వేసుకున్నాము, తర్వాత రెక్టాంగులర్ యాక్సియల్ లైన్ మీద వేసాం. దిస్ ఈజ్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్, ఇండక్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకేనా? ఓకే, కంప్లీట్ అయిందా సుషేంద్ర? ఇది రిగార్డింగ్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే ఈ వీక్ ఇది లేదు నాన్న, దిస్ వీక్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఈ వీక్ ఇది లేదు. Right. Next, let us go to the next theory topic. One applications, ఒక చిన్న థియరీ టాపిక్ ఉంది, ఒకసారి గమనించండి.
ఈ థియరీ ఏంటంటే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దేని వల్ల, డ్యూ టు చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, induced electrical field due to change in magnetic field. Induced electrical field due to change in magnetic field. Right. Induced electrical field due to changing magnetic field. అంటే జనరల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయితే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని మనం ఇందాక లెక్కేస్తాం, నిన్న చెప్పింది అదే మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ అని. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం కొద్దిగా యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ రింగ్, ఒక లూప్ తీసుకున్నాం, ఇట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ వైర్, కాపర్ కానీ బ్రాస్ కానీ కండక్టింగ్ వైరు. ఓకే, ఇది లూప్. ఈ లూప్ యొక్క రేడియస్ ఆర్, ఇట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ వన్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉండొచ్చు లేక బయటకు ఉండొచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరీ అవుతుందో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజెస్ విత్ ఈఎంఎఫ్, అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. మనకు తెలుసు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయితే dB by dt is gives E is equal minus, అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అంటే ఇండ్యూస్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఇలా ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. ద ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ టాంజెన్షియల్ టు ద లూప్, ఇలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. రైట్. ఇప్పుడు ఒక ఛార్జ్, దీనివల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, దీనిలో లూప్ లో ఏముంటుంది, ఛార్జ్ ఉంటుంది, అంటే కండక్టర్, కండక్టర్ లో ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఒక ఛార్జ్ ఇలా గుండ్రంగా తిరుగుతుంది అనుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? F is equal to QE, వర్క్ డన్. కాబట్టి మామూలుగా ఫోర్స్ ఏం రాయాలి, F is equal to Q into E. వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్? F into S. F into S అంటే QE into ఒకసారి ఒక రౌండ్ వేసింది అనుకుందాం, 2πr, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. The work done, a charge Q rotating round the loop, ఆటోమేటిక్ గా ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వస్తుంది, ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, వర్క్ డౌన్. రైట్. మరి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డ్యూ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ఇంటూ స్మాల్ ఈ, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈ రెండు వర్క్లు ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఒకటి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్, ఇంకోటి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. దేర్ఫోర్ QE ఇంటూ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ QE ఇంటూ స్మాల్ ఈ, Q cancel. Therefore, E electrical field is equal E by 2πr. That is called induced electrical field. Induced electrical field formula. But flux is equal to B into A. So B into A ante pi r square flux formula ఇది.
ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4, రైట్. బట్ ఈక్వేషన్ చూడు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ E అంటే 1/2πr ఇంటూ E మైనస్ d5/dt నేగా, అంటే 1/2πr ఇంటూ మైనస్ d5/dt మైనస్ d5/dt. d/dt of b into pi r square. So E is equal to, r కూడా బయట తీస్తా, కాన్స్టెంట్ r బయటకు వస్తుంది, r/2 ఇంటూ ఇది మైనస్ dp/dt, మైనస్ ముందు తీస్తా, ఇది రిలేషన్. వాట్ ఈజ్ E? E is called as electrical field. What is B? Magnetic field. dB/dt, change of magnetic field. So E is equal minus r/2 into dB/dt. ఇది induced electrical field. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. When the magnetic field is changed, induced EMF ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. induced EMF వల్ల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ E వల్ల ఒక ఛార్జ్ రౌండ్ గా తిరిగితే జరిగిన వర్క్ F ఇంటూ S QE ఇంటూ 2πr. బట్ W is equal to QV, ఇది వస్తుంది QE. రెండు ఈక్వల్ చేస్తే E is equal E/2πr వస్తుంది. ఇక్కడ phi is equal to BA ప్లస్ E is equal to small e అంటే induced EMF మైనస్ d5/dt. ఆన్సర్ రాస్తే E is equal మైనస్ r/2 ఇంటూ dB/dt. దీన్ని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ E అండ్ B మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్ రాస్తాం. ఇది యాక్చువల్ గా అయితే ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్, ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వక్కడంటే కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ లో వక్కడన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నాన్న, ఇక్కడ వక్కడన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. ఓకే, అంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ వల్ల జరిగిన పని వర్క్ ని ఇండ్యూస్డ్ EMF వల్ల జరిగిన వర్క్ ఒకటే. ఆ ఒక్క కాన్సెప్టే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ద క్రియేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ డస్ సమ్ వర్క్, ఇండ్యూస్డ్ EMF డస్ సమ్ వర్క్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంతే కదా, ఇండ్యూస్డ్ EMF ఫార్ములా అంటే అదే కదా నాన్న, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dB/dt నేగా. అది మన సెకండ్ లా, ఫ్యారడేస్ లా. E అంటే ఇండ్యూస్డ్ EMF, అదే వాడాం ఇక్కడ, ఆ ఫార్ములాని వాడాం. ఇక్కడ ఈకి బదులు ఆ ఫార్ములా వాడాం. చాలా సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక చోట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతూ ఉంటే అక్కడ నువ్వు ఏదన్నా ఒక లూప్ పెడితే ఆ లూప్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అది ఊరుకోదు ఖాళీగా, లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని తన డైరెక్షన్ లో తిప్పుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది కంటిన్యూస్ గా తిరుగుతుంది. అది ఇక్కడ జరిగేటువంటి కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? Yes, sir. టైం ఉందా? రిషిత్ అయిపోయింది. అయిపోయింది సార్. ఓకే, రేపు మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. టేక్ ద
బెస్ట్. రేపు దీని మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నా, దాన్ని మనం ఓకే పర్లేదు, మా దాంట్లో కూడా ఛార్జెస్ ఒక 2 minutes ముందు అయితే పర్లేదు, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. విషేంద్ర ఫోటో పెట్టావురా? ఓకే. నువ్వు అన్ని పెట్టిన ఫోటోలోంచి పీడిఎఫ్ ఇప్పుడే పెడతాను. నువ్వు అన్ని పెట్టిన ఫోటోలోంచి ఇది రావట్లే బయటికి, అవన్నీ గ్రూప్ గా ఉంటున్నాయి, విడిగా ఒక ఫోటో పెట్టు. అంటే పీడిఎఫ్ పెట్టాను సార్. ఇప్పుడు ఒక ఫోటో తీసేసి పెట్టినా. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా కౌశిక్, గూగుల్ క్లాస్ లో పీడిఎఫ్ ఇప్పుడే ఇప్పుడు తీసి పెట్టేస్తాను. గూగుల్ క్లాస్ ఇప్పుడే తీసి గూగుల్ క్లాస్ లో పెట్టేస్తాను, అబ్జర్వ్ చేసుకో. ఓకే, ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక 10-15 minutes లో పెట్టేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్.